बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाबो सलातिन्निसाए खल्फर रिजाल। बस यो हदीस ते दे दागे न मुख्तलिफ इस्तिदलालात की ता हदीस मख के वेले शेर 866 नंबर वाले दा हदीस तासु वेले तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह दा हदीस ना सादा सादा इस्तिदलालात की देते इज्तिहाद हुई बस पकार राय चुमुंगम दास किस्मा तदरीब शुरू को मसलन यो हदीस तारा चाहो वेल इन्नमल आमाल बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा ता हदीस दर तो हुए अब या ता तो हुई चिदे के कम कम मसाइल मतलब पेशोरों के चिदे के दब नियत अहमियत बयानी तो समझ द पारा दे तो तफक्को हो गई होया जी पोए दे देना शुरू के जी दे के ज़ोर पर दे खबर आवाज़ रे चिमुंगे दे खबल नियत सफ़ा को मुंगा हाँ मखा आरी और हदीस देता वेली देर अच्छा पे से वेली अफलान के से हुई फलाने से हुई आखिर मुंगा पखपल से को हर इंसान दे पखपला प हदीस के सोच शुरू की चिकम सोच दो को नागा सोच दे ब्याद मुहद्दिसीन किताबुल की उगूरी द देर पारा चे शाज राय खपल नकी दाने वही चाह रहे तबस लगे शुजूज बन के योदा से राय बाद यो हदीस पबारके या द कुरानी आयत पबारके न पेश के चे आगस्तान अमख के चा नहीं करे तो शुजूज हुई खुदा द फ़हम द पारा बुनियादी खबर दा वो पदेबा ने खल को पाबंद रगून दिखा तो देवा जन जुमूद दाड़ेर जाती कहते चे अल्लाह या तो दादा विदा चली मिले बकुल अल्लाह दे कहना बदल लाया दे किस जरूरत अल्लाह जुमूद मात के आसान खबर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इज्तिहादात नहीं कम से इमाम हनीफा अवल अवल कली अब जबला रुकलिश एतार सोकना रसी अगर जान ल मुकाम दा मुज्तहिदीनो खुदा वो सादा मसाइल लिख मंगा तालिबान एमफिल या पीएचडी को ला मुंगे उस्ताद हो अगोवेल के मुंगता यो सलो अहादीसुना यो सल मसाइल साबित के ओ ख़ैर जे पदे अहादीस के से हमार दे चे अहादीस सल ज़रूरी है गना सल मसाइल ज़रूरी अगर वो फवेले नो बार के हमार दे सल मसाइल पगार दिन अगर चे असल के दिमाग ख्याल लाए चे तो ये वे मसले यो नंबर है ऑब्जेक्टिव टाइप शो चाहे सल मसाइल खुदली द हदीस ना नागा 100 नंबर तो जमुंगा मरगरो बाने सम पेरियान रहा दा वाला संग चली अदा बकम किताब की हो हमारे तास फोटोल दरस निज़ामी फजलाए हदीस तासुवी दी तो यो हदीस र किताब रवाना मिशकात अल मसाबीह रवाना और पैगे हदीस वाया पैगे कम कम मसाइल लिया रहा तदरीब कवे खाम खा दे के मैं लग गया चदा खबर चाकले उदा चाकले उदा चाकले सियाक सवाक तखल गुगूरी और गैर इस्तिदलाल इमाम बुखारी रहमहुल्लाह दगा चलखी दुमरा से बिदई राय बन पेश बिदई राय अगे तो किस्ता पर जहन की और ख्याल है और तो कुरान या हदीस अगे ता असर राख की फजूर बांधे तफसीर में राय मजमूम हुई दा गलत है दा कम खल्क हो चे गलत तफासिर लिखी ली तो आगा राय मजमूम सही लेकिन आगा जहन के दारी चे जब साबित होंगे चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम न गई या जब साबित होंगे चे अल्लाह द महब्बत पर बदल के सवाब हो गई अल्लाह मीन न गई ना गैर पारा वाक़ चाहता नहीं गई हाल चे महब्बत खुद अल्लाह सिफत है रुजब दा अल्लाह सिफत है दा बिदई चिकम आरा पेशकोलिशी दागे वजह दाई च खलक दमख के ना फोकस की पयोराए बांधे ब्या दागे राय द पारा कुरान और हदीस के तहरीफात के दागे सिंह वजान साथ है दासमरा खलक चरन बेलारी की दागी वजह उन तक शुजूज द मुझस्ता जहन के कम शे पोख शो चे दे हदीस न खुदा मतलब दे तो ब्याह को चाहे वाकई सियाक व सबाक दागे मरगरत्या कहीं कर दे कि सियाक सबाक मरगरत्या कहीं नहीं कागनी ने ब्याद वे वो गोरा चाहे मुहद्दिसीनों के दगर आए चाहे पेश करे ना
موږ ته مسله اسانه پدې را چې امام بخاری خپل مجتهد دی او هغه ټاپک چې کوم یې خره ناغه د حدیث نه مسله راوخلې او دا شعور بیدارول پکې اجتهاد مجتهد نه دی دا شعور بیدارول د علم یو حصہ. صلاة النساء خلف الرجال سړي چې خلې چې مونږ کوي د سړونه و شاده دی میډیا باندې نن خو د میډیا راډیر خلک موږ تخکارا کړو داغي علم یې مخکاره کړو د علم پختګي مخکاره کړه جهل یې مخکاره کړو بشمیره سوزونه پکې ښکار شو. یو سړی لګیا نه وایي چې په حدیث کې خدا دی چې خزه وا سړو پسې موږ کوي نو مطلب دا چې جمعات کې به پسې ولاړی مال چر لګره نه دا ما دې کې خدا نشته چې جمعات کې به پسې ولاړی جمعات ذکر حدیث کې نشته رضان یو شی جوړ کی دا غي ځان لازم کې دي شي کنه د زنانو ځان لازم کې دي شي جدا زهم کې دي شي او حدیثو کې داشته ده مثلا زنانا غیب جدا ځای کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم نارینه سره خبرې وکړي زنانو باغ نه اورېده کله وې ځای به ډېر لري وو کله کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنانو خواله جدا لړ او غیته واعظ قرآن دا نه دی ویلي چرته کې او نه حدیث دا ویلي دي چې سړی او ښځه د یو ځای موضوع دي یو ځای موضوع یعنې په یو مجلس کې یو ځای کېدل دا نه دی ویلي د سړو ځای به جدایي او د زنانو ځای به جدایي دې څه مسله نشته. اوس خو میډیا باندې راغلي وبایي تاسو به کتلي چې بعضې خلقو د جمعې مونځ ښځې پسې کړی دی او بیا هغې کې سړی او ښځه او سړی او ښځه دغې ته نه دي کتلي اوس درولي یې کړه دا ثواب چې کوم دی دا غلطي دا به ډاکټر حمید الله پسې دی ډاکټر حمید الله صاحب الله دې دا غلطۍ معاف کړي ډېر ښه ډاکټر و پی ایچ ډي لیکن حدیث کې دا هغه درک نه و د دې وجې نه هغه خپل خطبات بهاولپور کې داسې روایتونه پیش کړي چې موضوع دي د هغې نه صفا اسمان یې مکاتیب کې کړی دی بعض علما بحث هلته کړی دی دا هغه ښودلي چې فلانکې صحابي وه او هغې به مونځ کو ورپسې به سړي ولاړو دا حدیث ما لیکلی دی مکاتیب کې شته دی پوره بحث ته راغلی کله چې سړی په حدیث نه پوهېږي منکر او موضوع حدیث نه پېژني نو د هغه نه دا قسمه غلطۍ وشي نو بدنامېږي پې څوک بدنامېږي په علماء کرام هغه نه بلکې اسلام پې بدنامېږي دا موږ چې وایو د حدیث په باب کې احتیاط کوه چې تا ته پته لري دوا علاج دی لا علم دا ګناه نه دی خو دا لویه ګناه ده چې ته ښځه دې مخکې کړې دا سړي ورپسې ودرې او بیا وایي چې دا په حدیث کې دا حدیث نوعیت خو وګوره دا غلطي ډاکټر حمید الله صاحب کړې ده ما سره د هغه چې کومه نسخه ده نو هغه مصحح نسخه ده د هغه دستخط دی په ایوان دی چې دا زما د دې کتاب دا نسخه صحیح ترین نسخه ده هغه ثابتې دا چې دا زما صحیح ترین نسخه ده نو په هغې نسخه کې هم دا غلطي موجود ده اوس کمال لري چې دا په بهاولپور کې کېږي دا په سیمینارس کې چې کوم دی دا کتاب پړاوېږي باقاعده دومره نشته دی نر زامنو کې یو قسم چې پاسي او په دې حدیث باندې کم سے کم د خپل تحفظ ذکر وکړو او د دې سیمینارونو یا حدیثونو مقصد دا نه چې ته بس شی ووایې د دې مقصد خدایي چې دا یو آزاد ماحولي دوستانه ماحولي او د چا ذهن کې چې څه شبهه وي چې هغه پای باندې پیش کړي نو شبهه خو د هغه چا ذهن کې راځي چې هغه سره څه مطالعه وي چې مطالعه نه بس شبهه او ټول شبهه علمي شبهه هغه څوک پیش کولی شي چې د هغه څه مطالعه وي چې د حدیث مطالعه نه بیچاره بس چلوږي دا هغه کمال دی چې هغه په فرانچ کې ترجمه کړی د قرآن مجید دا کمال له په فرانچ هم پوهېږو نه
فرانسیسی جواب باندې مونږ نه پوهیږو چې د هغه په ترجمه کې کومې خوبۍ خامې دي او یقین دی چې سم کار وایي خو بار کې د حدیث تحقیق دی چې ګورو نو طبیعت مو خراب شي او دغه شان دی کې بالفرض پای قرآن کې د ترجمې غلطۍ ناغه لویه مسله جوړه شو لویه مسله په دې جوړه شوه چې فرانسیسیانو کې کوم مسلمانېږي نو هغوی په هغې پسې روانې کړ و کار خراب شو به حسی د وختي ماته یو ملګري اطلاع وکړله چې قادیانانو خپل قرآن مجید چاپ کړی دی خپل عقیدې باندې مبني محرف په جماعت کې اعلان کوي باقاعده پاکستان کې راغلي دي چې تاسو قرآن مجیدونه چا سره زاړی شلیدلي نه موږ له راکې موږ تاسو له مفت قرآنونه درکو تو دې طریقه باندې هغې شلیدلي قرآن مجیدونه وړي او خپل محرف قرآن چې کوم دی هغه رواج مومي دې نه خپل ملګري خبر کې دا د ایمان آواز ده چې داسې خلقو کفارو کتاب ماخلق امام بخاری رحمہ اللہ عنوان دی صلاۃ النساء باب صلاۃ النساء خلف الرجال خلف دا مطلب نہیں جی پورے متصل ادے جره کوم چیز نے استدلال کئی دا خپل کسان دي د کور پرستو دویم حدیث سے کم پیش کئی نو هغه د خپل کور کسان دي او کلمبنه حدیث سے پیش کی دا مسجد خبر ده نو مسجد کے زنانہ د نارینه‌و نه جدا دي پدې وجہ دا پدې رنگ کې پیش کول چې مخلوط تعلیم جائز ہے کوئی ایجوکیشن اور فلان کی حدیث کری فلان کی حدیث کری تو توایتا سے گپ لگے پتا کہ اس سید کی فرق نشتا داغم کوشش داو چې د یورپ کم اعتراضات راځي زمونږ په دین باندې تو چې مونږ پای کې مې منټسو کو تم دې کې لګي او دې کې خبره دا کوم چې ما تاسو وکړه چې دا شذوذ ده ابن تیمیہ رحمہ اللہ خپل فتاوی کې لیکلي چې د یو سړي جهالت او د بدعت لپاره دا کافي ده چې هغه یو داسې رائے پیش کړي چې هغه د نمخ کې په 1400 کاله کې چانه نه کړي دا کمال نه دی دا عیب دی دا په بے علمه مبني خبره ده حدثنا یحیی بن قزعہ یحیی بن قزعہ دار امام بخاری رحمہ اللہ استاد دے دا وفات نامعلوم دے صحیح بخاری کے امام بخاری رضنا اوی شہادیث اغسطی دی داڑ امن حدیث تداغے کما حدیث سدنا قلقلی دی استاد نا 27 دی ابن عدی رحمہ اللہ د امام بخاری استادانو باندې کتاب لیکل دی اسامی من روا عنهم البخاری فی صحیح خدمت کوي خلق د کتابونو زمون خلق واسه غب شپ لګي اسامی من روا عنهم البخاری فی صحیح دغه کتاب دی خدا سره ته ارشه ته دو ذکر نه کړی یعنی یحیی بن قزعہ دا ته ارشه دی دا به نشته قال حدثنا ابراہیم ابن سعد اغوی مونږ ته حدیث بیان کړو ابراہیم بن سعد بن ابراہیم دی وفات شوی دی د وفات شوی دی په 182 ہجری کې مخکې تا حدیث ویلې 866 نمبر دلته نږدې دا مخکنه باب چې کی باب انتظار الناس قیام الامام العالم دا دواړه یو حدیث ده حدیث دواړه یو ده رجال بدل لی لیکن متن د حدیث یو ده موږ ته حدیث بیان کړو ابراہیم بن سعد بن ابراہیم هغه نقل کوي عن الزهری زہری باندې موږ بحث کړل محمد بن مسلم بن شهاب زہری دخل گرافیزم وی او عجیب عجیب خبرې کوي 13 درس کې ما جواب کړو دی هغه نقل کوي د هند
بنت حارث نه، هند بنت حارث بن عبدالله، هند بنت حارث بن عبدالله. او هغه نقل کوي عن ام سلمہ رضی الله تعالی عنها. د هند نوم دراغه هند بنت ابی امیہ، داو ابو امیہ نوم حذیفہ ده. 61 ہجری کے سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین ده. 13 درس کې مونږ راغې د نکاح ذکر کړو. قالت کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا سلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بسنګ سلام وګرځو قام النساء نخذب پاسه سلام پسې هغه متصل باسیخ. حين يقضي تسلیمه، کله چې پیغمبر خپل سلام پوره کړي سلام جار باسي. مقصد سره مقصد مخکې مونږ ویل دی، مقصد دا دی چې سړی او ښځې په کوڅه کې هم شریک نشي. لیکن مقصد د زنانو پرده ده. دې کې ما ډېرې قصې کړې، دا مې هم درته ویلو چې پخوا طریقه دا وه چې یو سړي سره به زنانه را روانه وکړه او هغه به څوک پیژنګلو راغی مخې له، ناپېژنګلو به یې سر ښکته کړه او سر باندې به یې سر واچو ته به مخه. اوس ورسره ښځه مې هغه یې ودرولي او ملګري سره ګپ لګوي بله. زمونږ دود دستور ډېر بدل شو، بې غیرته دود دستور راغی. ستا مخې له چې څوک راشي همدغه چل کوه، په سترګې پټوه. که ته ډېر مجبور یې السلام علیکم وایه بس ډېر ده، کافي ده، ځه به مخه. او یې کې وجه دا را چې دا سړی که ګرفتار شي نو بیا بس چل کوي. دې څه دلیل دی دا سره؟ النظر سهم من سهام الشیطان، دې سره به څه کوي بیا؟ شریعت چې د کوم څیز باندې پابندۍ لګوي یا د یو څیز نه مونږ منع کوي نه کې زمونږ خیر دی. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه یو څیز چې په هغې الله راضي دی دا ټول ما تاسو ته بیان کړو، او چې په کوم ناراض دی نو هغې ټول نه مې تاسو منع کړي ده. خبره ختمه شوه. دې کې څه دی؟ یعنی کم کار نه مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړي او په هغې الله ناراض دی، او د کومې چې حکم کړی په هغې راضي دی نو خامخا الله ناراض کول نه دي پکار. کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا سلم قام النساء، ښځې به ودرېدې دی حين يقضي تسلیمه، کله چې به خپل سلام دویم پوره کړو. هغې لپاره ناسته ماسته نشته. اوس یو خو داسې ځای دی چې هغه ځای بالکل بند دی، پټ دی، څوک بګي ساري ځان له مسر ده. ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل ان يقوم، او ایثار و رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلا فی مقامه یسیرا، پاغه خپل ځای کې لږ غونډه تاغه لږ غونډه فیصله مونږ کړې وه چې کم سے کم د 2 رکعاتو برابر وناست. دغه ښځه خو یو ښځه دوه نه دي که نه، مسجد ټول ډک دی د هغې دپاره چې کم جوړ دی، هغې چې وځي نو کافي وخت پې لګي. دې باندې هغه عرب خو عمل کوي، خاص کر مسجد نبوی کې وته زنانه اړو نه ویني، د هغې ګیټ هم جدا دی، هر څه جدا دی. بالکل حرم مکی کې د دې انتظام کېدی نشي، مشکل ده. هلته جماعت خو نه جوړېږي، یعنې مسجد خو دی لیکن آبادۍ والا شی خو نشي کېدی. دغه خو ټول کعبې ته مخ کوي. هلته کې خو برانډه ده کوله په هغې کې دار چا دغه ټیک دی چې هغې ته هغې دننه پردې مردې کړي دي، خو هغه شان انتظام کوم چې مسجد نبوي کې دی، دیوال دی پکې باقاعده، د ښځې حصه بالکل جدا ده، د نارینهو جدا ده، نو دا ممکن نه ده. نو زمونږ جماعتونو کې ځان لګوي مستي ده کوي، دې لپاره دا حکم بنوي. دا هغه ځایونه دي چې هلته کې د وتو راوتو خبرې. مونږ د خپل جماعت کې هم پابندي لګولې ده، د جمعې روز وایه نه بلکې هر وخت دی چې کم سړی د مسجد نه وځي او وخت زمونږ درس و تدریسي نو بار د لار کې نه ودرېږي. د هغې وجه دا ده چې هلته د زنانو آمد و رفت دی.
کم ځای چې د زنانو آمد و رفتی نه هلته کې یو صحیح مسلمان لا ودرېدل بلا ضرورت جایز نه دی. یو هغه تا د خپل وایف دا سسټر دا بل څه بل څه د هغې انتظار کې ځان له مسله هلته مو ولاړي خلک. ما سره دا ماشوم او کوروالی چې تلو نو ما چې لمونځ وکړه زه بیا بار رالم داسې یو طرف ته به ودرېدم نو دوی چې به راووتل نو ما به ورته ځای ښودلو چې هلته به راځئ خو ضرورت دی خو دومره نږدې ودرېدل چې سړی پکې زنانه وپېژني او بیا پکې ګپ شپ ولګي او هلیک سره یې کشي شرعاً دا جایز نه دی. کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا سلم قام النساء حين يقضي تسلیمه ويمكث هو هغه به ایثارو په خپله فی مقامه میم زور به وی فی مقامه هغه خپل ځای کې یسیرا لږ غوندې قبل ان یقوما د پاسېدو نه مخکې ایثار به هغه ته به زنانه ښکارېدی چې هغه پوه و چې اکثریت د زنانه ولاړ نو په خپله به نیغ شپه وسې. او مخکې حدیث کې تاسو ویلي وو چې صحابه کرام یې پابند کړي وو چې تاسو به تر هغې نه پاسئ تر کومه چې زه نه یم پاسېدلی. لیکن اصل مقصد دغه و چې زمونږ زنانو سره ملاپ ونشي تصادم ونشي د نظرونو. اسلام دومره په دې څه خیال ساتي. او ته عرس لړ شه که نه عرس له نو ته پوه شي. بیا زمونږ بعضې جماعتونه یې د هغې چې ته سیاسی جماعتونه د هغې جلسې کې وګوره بیا نو دې کې هم تا ته پته ولګي. بیا غمونه او خاده هم وګوره د ډېرو خلکو خاده وګوره چې کې څه کېږي. هغه تېر درس کې ما د هغې ډېرې بدۍ ویلي دي. نهایت لوی ظلم دی دا. قال نرى والله اعلم ان ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل ان يدركهن احد من الرجال. قال راوی وی کم راوی وی سوک وی نو سیدہ ام سلمہ خو نه وی ځکه چې کاغې ویلې نو بیا به قالت وی خدا لاندې سوک راوی وی چې نرا والله اعلم دا طریقه ده. نرا منې زمونږ خیال لاره او نور علم الله ته دی. زمونږ خلک خدا وایي که چې دا خبره ما وکړله دا یې څوک غلط ثابت دی. دا د رویه د علماو نه ده دا د بدماشانو رویه ده. د علماو رویه دا ده چې هغه وایي چې زما په خیال خبره دا ده نور علم الله ته. او چې کله هغه پکې زما په خیال وي او علم الله ته وسپارو د دې مطلب دا دی چې د دې سړي کې گنجائش ته دی او چې دا گنجائش نه پرېږدي دا سړی نه دا دلیل دی دې خبرې چې دا ډکټیټر دی دی څه محقق یا عالم نه دی. نو ځان ډکټیټران مه جوړوئ. محدثینو اصول خپل کې قال نرى ان ذلك كان زمونږ خیال لا او ګڼو مرګرو خیال دی چې ان ذلك كان دا په دې وجه کېدل لکي ينصرف النساء د دې لپاره چې زنانه لړي شي قبل مخکې د دینا ای یدرکهن چې لاندې کېږي احد من الرجال یو تن د سړو نه چې په سړو کې یو تن دی لاندې نه کړی شي. دا زمونږ خیال و او دا خیال صحیح دی. خو دې باندې مو وایي چې والله اعلم والله اعلم نور پورا علم الله ته دی خو ښکاري دا تفقه وایي. آخر ولې ایثار دی؟ تفقه دې ته وایي چې د یو څیز علت باندې سړی پوه شي. علت باندې د حکم په علت پوهېدل دې ته فقاهت وایي. فرضي جزیات نه چې ته فرضي جزیات بیانې دا فقه نه ده. فقه دا ده چې سړی د قرآن او حدیث نه استدلال خو کوي خو د هر یو څیز علت معلوموي. هغې علت په بنیاد باندې خبره کوي نو دا تفقه ده. دې لپاره حدیث کې راځي چې من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. دا نه مطلب چې کنز ورته یادي نه د دین سمجھ ضروري چې سړی په عقیده نه پوهېږي اتش جزوي مسائل ورته یاد دي فرعي نو دی په عقیده نه پوهېږي دا بس تفقه وي. فقاهت ضروري دی لیکن د هغې نه مخکې د انسان عقیده سمېدل پکار دي.
د ټاپک سره صلات النساء خلف الرجال څه مطلب دی؟ سړی به مخ خزه و مخ کې نه، سړی به مخ کې او زنانه به پرستو طرفونو کې. بیا زمونږ چې کوم لیبرل مایندډ خلک دی د هغې درسونه چې کېږي نو په هغې کې څه کې خو سړي او ښځې شریک ناست دي، سړي او ښځې شریک ناست دي، او څه داسې چې په هغې کې فیمیل مخکې او میل وروستو، لکه د پرویز مجلس به داسې چې فیمیل به مخکې او میل به وروستو، او دانشور صاحب چې کوم دی د هغه هم میل او فیمیل ګډوډ ناست دي. اچھا ته وګورئ خیر دی تاسو هغه ویډیو شته که نه وګورئ. او بیا ډېر پکې داسې هم شته چې د هغې په سر به څه نه وي، نو د هغې لپاره خو هغې تحریف کړی دی چې دا سر پټول دا د یا مخ پټول دا د امهات المؤمنین خصوصیت دی. قل للمؤمنات یدنین علیهن من جلابیبهن، دی کې امهات المؤمنین کې مؤمنات دی، او دې کې اصل سیز فوکس څه د قرآن مجید په دې باندې دی چې انسان د ښکلي مخ نه او دارنګې د کلو ویښتو نه متاثر کېدی شي. خو چې کله تا بني ادم ورته داسې مخې ته کېنولی دی چې د هغې مخ هم دغه شانتی دی او هغې خپل رنګ روغن هم پوره کړي دي، ټانګه یې رنګ کړې ده، لوپټی هم په سر باندې نشته، خو دا ښودونکی چې کوم مخې ته ناست دی دی به یا یوسف علیه السلام او یا بابل شي نو څه وایي ته او دا ظلم دی. اوس د هغې لپاره دا تحریف کړی چې دا د پردې حکم چې وکړه نه دا امهات المؤمنین پورې خاص و. ته ته وایه ته سورة النور ناظره دوباره ووایه، ترجمې سره نه، ناظره دوباره ووایه چې دا د پردې حکم امهات المؤمنین دپاره خاص دی که قل للمؤمنات دپاره دی یدنین علیهن من جلابیبهن. ته تحریفات دي او داسې خلقو باندې مونږ اعتماد نه ساتو چې دی به دین خدمت کوي. دین خدمت نه دی، د خپلې خېټې خدمت کوي، د خپل شهرت خدمت کوي، پیسې ګټي، پیسې پیدا کوي. حدثنا ابو نعیم، د ابو نعیم کې خلک خطا شي، دا فضل بن دکین مخکې ویلی شوی دی کوم چې د امام بخاري استاد دی، دا هغه ابو نعیم نه دی کوم چې مختلف فی راوي دی. مکاتیب کې ما صدا سے واقعات لیکلی دي چې د ابو نعیم چې کوم دی دا هغه کذب بیاني، نعیم بن حماد، هغه ابو نعیم نه دی، نعیم بن حماد دا هغه کذب بیاني راځي، دا هغه شی نه دی، دا فضل بن دکین دی، دته ابو نعیم هم وایي. 218 ہجری کې وفات شوی. قال حدثنا ابن عیینہ، ابن عیینہ سفیان بن عیینہ مراد دی، 198 ہجری کی وفات. عن اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ، حدیث مخی ویلی شوی 130 ہجری کے دو وفات تے. عن انس سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت تے صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت ام سلیم. انس رضی اللہ عنہ اغوی منز کلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو ام سلیم پکور کے. عربو کے دا ادب آغا طریقہ نشتا کم چے زمونگ رخ مونگ ہوایو چے دا اماجی پکور کے منز کلو. ام سلیم سوک دا انس مور دا تو سیدنا انس بن مالک مور دا ام سلیم. دا عربو کے دا سزونه نشتے دا کم چے زمونگا جی او جناب او حضور کا نا دین آگی واقف نه دی. آگی خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاول پنامنو مغستو او چې کله قرآن دا تبجیل حکمو کو نبی آبے رسول اللہ او نبی اللہ دے خویسرم دا جناب او محترم او دا کم چے مونگا کله سڑے سٹیج ترا بولو کنا یو شل منٹ دا القاب بیانو تب وے چې دنیا کے ہر علم دن آگا دے صحب سر دے اور میاس کے آگا غریب پا دعات پا دائے گئے نہ پوئی گئی تو قرآن تحریف ہو گئی نا ظلم گئی تو چاہدہ قسم سے تعریف ہوں بیانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سری حکم دے چکستان چاہتا پوسو کو چی بھائی دا فلان کے سنگ سڑے دے اتا تا معلوم ہے چی تو دا خسڑے دے
نو ته ووایه چې دا سړی ښه سړی دی خو سره جمله ووایه چې لا ازکی علی الله احدا، لا ازکی علی الله احدا. زه د الله مخکې د چا پاکي نشم بیانولی، دا پته وه الله ته چې دننه څنګه دی. خو دا زمونږ شیوخ دي، دا په دې ډېر زیات خوشحالېږي چې ته ورته محض محترم ووایې او فلان کې مولانا صاحب ورته ووایې، بس طبیعت به یې خراب شي چې نه زما سره خو دنیا ړقېږي. نو خود لګېږي دا غل مثال لري چې هغه چې کوم دی غټ غټ لرګي په یو ټل ګنو کې ایښي و، خپل خپې پورې د هغې پړې تړلو، نو سړی به یاره نه خپه به یې وړغوله، یو ملګري مې راغله. دا خلک دی اوس دا څیزونه پرېږدی، دا مه کوی د چا دې نه هېڅ نه جوړېږي. لا ازکی علی الله احدا. گواهی کې به هم چې ته وایې نو ته به دا ووایې چې یاره ما ته خو معلوماتو مطابق خو زما دکه شان خبره ده، نور الله ته علم دی. ته دا مه وایې چې ما درته ووایې زما دا ومنه. لا ازکی علی الله احدا. خو دا روانې عوام کوي. د یو معمولی سړي نه فرعون جوړول دا د عوامو کار دی. چې کم سړي نه فرعون جوړ شي نو بیا د یو لوی سړي نه سپی جوړول دا فرعون کار دی. اوس چې هغه سړي نو خلک به یې مني، دا ټوله دنیا به دې چلېږي. دې څیز کې مه ورننوځئ. جایز احترام د هر چا کوئ، عزت هر چا له ورکوئ. یو سړی په خپله عزتمند دی، د بل په عزت پوهېږي. دا نه دی مطلب چې ته بې عزتي وکړه، لیکن القاب و آداب پہ کہ وا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، غلو ونه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه په باره کې تاسو ګورئ صحابه کرام یا نبی الله یا رسول الله وای سالقا به ورته ویلی نو دا سيزونه پرې رواج رسم و رواج پرې. سیدنا انس فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت ام سلیم، ام سلیم پکور کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزو کو داغا ام سلیم چکم دا انس بن مالک دا مور دا مخیطہ حدیث ویلے دے 727 ہو گورا حدیث نمبر 727 تاؤ سر اخبر دغه پورا دی صحیح بخاری کنه یہ ہو جلد راوڑا ہے. علتا کہ امام بخاری باب یہ ہے باب المرأة وحدها تکون صفا، المرأة وحدها تکون صفا. د خزه یوازې ده خو د هغې صف به جدا وي، د یوې ښځې به جدا صفي. هلته کې هم دغه حدیث بیانوي هغه دا دی چې صلیت انا و یتیم. دلته کې وایي صلی النبی صلی الله علیه وسلم فی بیت ام سلیم فقمت و یتیم خلفه و ام سلیم خلفنا. دلته کې الفاظ دا دي، اول ته کې دا وایي صلیت انا و یتیم، دا زمیرہ بن ابی زمیرہ نوم دی، دو یتیم دی زمیرہ دوات سره، زمیرہ بن ابی زمیرہ فی بیتنا دا کور د چاو د انس بن مالک خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و امی ام سلیم خلفنا، اور زما مور ام سلیم زمونږ نه رستو مونځ یو کو. خدا ګوره یو مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، ناغې پسې بل انس بن مالک دی، اور سره دمیرہ بن ابی دمیرہ شو، دو شو. دریم سب شد زنانه، زنانه څوک دا مور. د فتنې خطره نشته که نه، که د مور باره کې هم د فتنې خطره دې کې صرف د احنافو مسلک دا دی چې زنانه سره جوخ نشي ودرېدی، اگر که هغه ستا خوري یا ستا موري، دا صرف د احنافو مسلک دی. زه د هغې نه صحیح او د غلط نه بحث نه کوم، اجتهادي مسله ده، په دې کې گنجایش وي، خو چې دا د مسلک معلوم وي دا صرف د احنافو مسلک دی. نور ائمه چې کله د فتنې خطره نه وي ناغي د دې قائل نه دي، هغې وي کولی شي، او د هغې دلیل دا حدیث دی،
دا حدیث دا غي دلیل ستر نه بغیر کولی شي پردې نه بغیر کولی شي مثلا تاسو لور د خپل فتنه څخه خطر ونشته دا رائے چې کوم دا صرف د احناف ده چاته خو یواله دي چاته نه خو خبرې د نور ائمه مسلک دغه نه ده د امام بخاری جس باب دلته خره ناغره صلات النساء خلف الرجال خزبا سړو نرستو دي نو دا سړی که د ښځې خاوند دی او که بل څوک او که بالغ او که نابالغ دا ورته مخکې ودرېږي او زنانه صف چې کوم دی دا رستو دی اخروهن حیث اخرهن الله دا آخري صف ته بوځئ لکه څنګه چې الله دی رستو ذکر کړی دا د دوه حدیثو مطلب څه شو د دوه حدیثونو دا مطلب راووت چې زنانه به د هغې صفونه به د نارینه او د صف نه وروستو وي دیکھیں دغه فقاهت ته دغه پوهه ده باب سرعت انصراف النساء من الصبح وقلت مقامهن فی المسجد یو مقام او درېدو ځای یو مقام او درېدل مقام او درېدو ځای مقام او درېدل باب سرعت انصراف النساء بل باب در تک دی دا هر باب کې تفقه ده پوهه ده اجتهاد ده پکې زنانه چې څنګه مونځ کې د مونځ نه سمدستي باروزي جماعت کور ته اذان رسوي بس په تیزه سرات لل د زنانو من الصبح د سار په وخت کې وقلت مقامهن فی المسجد او په جماعت کې راغي کم ایثار دل بس مونږ راځي چې مونږ کېږي نو زیره قلت مقامهن اگر لپاره څه پیش کړی دی دلیل حدثنا یحیی بن موسی دا بلخی دی د بلخ باشنده دی وفات په بلخ کې شوی دی په 239 هجری کې دته ابن خط یا خط دواړه ویل شي خیته خط دا خط اصل کې د تکیا کلامو ته باندې کسان تکیا کلامي کنه بای سړی سره کې ناشته نه هي چې خبره کوي تاسو سره کنه دا بیا ودی وای دا الګا سوس ما تشي کې وراوي عجیب تکیا کلامي سو کوئی تته وایم کنه خبر به کی تته وایم سره مې سکار ده پوه تا ته وایم کنه پوه شو که پوه نه پوه شو اساله مو سره الله وخی چې دوه خبر وای کې درې خبره پوه شو دا دته تکیا کلام وای دا بعض کسان کوي د چې خبرې کولې دا خط وای خط دبام وی او پلار به وي نو ځکه ورته خط او ابن خط وای نور څه وجه نشته خط او ابن خط لکه وای سره خبرې چې کینه ولا سترګې بیا راځي خوځي را خوځي دا یو خوې دی مسله شي دا عیب نه بس یو مزاج جوړ شي بیا بای سړی دا واسه هر وخت اس نه په مړېږي خو بازاته ته جوړ شي دا دې په ابن خط مشهور دی حدثنا یحیی بن موسی موږ ته یحیی بن موسی حدیث بیان کړي دا نه هټه کم حدیث نه کړلی دا لومبه ځای دی ته چراغ دیار له حدیث نه نقل صحیح بخاری حدثنا سعید بن منصور دا خراسانی دی سعید بن منصور پدې د پخوانا د منکرین حدیث دا اعتراض کړی دی چې د حدیث دا ائمه څومره چې دي نو دا ایرانیان دي بیا ورپسې دویمه کړی دا چې ایرانیان د پخوانه څه دي روافض دي تو درېمه کړی دا چې دا روافض زمونږ دین ختموي دا دي زړې کړی دي پخوانه دا ډېر پخوانه خلقو ویل در پرویز کتابونه چې تاسو وګورئ مقام حدیث داغه کتاب دی کې وګورئ دا او دارنګه قرآنی فیصله د وجل کتاب دی دا په کې واضح لیکلي دي هیڅ ناشنا خبره نه راغلي هغه نه ویلي دي بس هغه چې سو لاړې توکلي دی هغه دی غستري په مخ دغه به شی دلته نه کېدلې دی سره د حبیب الرحمن کاندلوی کتاب دی مذهبي داستانه ما ډېر په خوانه دی کتاب مخالفت کړل
څه په دې وجه نه چې راګندې زمونږ د سره دښمني ده. دی ما لیدلی و دا سړی، زما ملاقات هم د سره شوی دی، خو زما د اختلاف چې کومه وجه وه نه دغه نه وه، هغه دا وه چې د یو مضمون لیکلی و. په هغې مضمون کې دا لیکلي و چې اهل حدیث چې کوم دی د دې بدي بیانوله. نو وایي چې دی اهل حدیثو د انګریز په زمانه کې یو فتوه لیکلې وه چې ښځه هغه پکار ده چې هغه حارقه وي. حارقه دا مطلب چې کله هغې سره جماع کولی شي چې هغه غاښونه چیچي. وی دا اهل حدیثو فتوه لیکلې وه. زما ذهن پخوا نه همدغه تحقیقي دی چې پته ولګوي چا لیکلي، چونکې لغت نه خو زه واقف یم د الله په فضل. نو حارقه اصل کې په لغت کې دا لغوي لفظ دی، حیر قاف سوځېدو ته وایي. تاسو د لغت هر یو کتاب چې راخلی که هغه تړ کلاس کتاب وي لکه منجد، اعلیٰ درجې کتاب وي لکه معجم مقایس اللغت، نو ټولو کې به دا لفظ لیکلی. نو حارقه وایي هغې زنانه ته په لغت کې. دا فتوه نه وه، خدا خبره چونکې مولانا وحید الزمان خان کړې وه په لغات الحدیث کې، نو دوی له په لاس دلیل ورغی چې دا خود د انګریز دپاره لیکلې ده. یعنې خبره څه ده او دې ته جوړ کړي څه جوړ کړي دي ادارې اهل حدیثو د امیج غرضولو دپاره دی دا خبره کړې دا دی فتوه لیکلې ده. میاس کې فتوه نه ده، هغه لغت ته لغات الحدیث کې هغه لیکلي دي. او دا سیدنا علی قول نقل کړی، غریب الحدیث ټولو کتابونو لیکلی دی. دا ټایم نه زما دې سړي سره طبیعت نه لګي، نو دا نه چې کنې هسې نه لګي، د هر حواله زه غلطه ثابتولی شم د الله په فضل. دی قطع او برید کوي، د مقصد خبره راخلي او چې یو ځای کې د هغې تردید نه وی پرېښي. لکه د هغه حدیث باره کې مونږ ویلي چې حمیرا کم حدیث کې راغلی، نو هغه حدیث به چې کوم دی موضوعي دا به یا صوفیانو جوړ کړي یا به جاهل گنوار سنیانو جوړ کړي. اوس قاعده یې اخیستې ده هغې لپاره یې وجه څه خورې ده، حمیرا وي سرخ گدی کو کہتے ہیں، لکه جاهله حمیرا چې هغې ته وایي، نو بیا حمرا څه ته وایي، احمر څه ته وایي او حمار څه ته وایي. عجیبه سړی. دا قاعده د پټکړې د حافظ مزي نه. حافظ مزي وی هر هغه حدیث و موضوعي چې پای کې حمیرا لیکلي الا هغه الا نو خبره پرې کړه، مگر هغه حدیث چې پای کې دارې چې یا حمیرا ته غواړي چې دی ته وګوري، دې ته کټ کوټ وایي. په حدیثو کې په روایاتو کې او دارنګې په حوالو کې دغه چل گئی. دے مذہبی داستانیں مطلب دارے کہ صحیحینوں کے کم واقعات راغلی دی تو یہ انہیں مذہبی داستانیں بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تازم دری نہ نیا خبر یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے جگہ صحیح احادیث راغلی دی دے داغین داستانوں نے جوڑو بولے لالو ہے فتنہ دا وہی تاریخ ما جمعہ کے ویلے مدل تک بنوری ٹاؤن جگہ مدرسہ پائے کہ جگہ علمائی اکثر و بیشتر اگر متعصب احنافی اور داغین چا سبق ویلی اگر ای دغه شان اگر حدیث مانیس پروانی دغه بس اگر در امام ونیفہ مذہب خو دا شیل تا نہ دے اولتے استاد ہے وہ صفات شاء اللہ ادا غلطہ معاف کی مولانا عبدالرشید نعمانی لغات القرآن چی جالی کے لے اور داغی وہ کتاب ہے ما تمس الیہ الحاجہ نرے غندے کتاب ہے داغی کتاب اگر اردو ترجمہ لی گئی دا امام ابن ماجہ اور علم حدیث پہ کہ اگر دا کوشش کی چہ دے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محدثانہ حیثیت دے امام بخاری دے پا سکی دا شیعہ جوڑ کر دے اور بیاغت ثابتی چی کتاب الاثار دے امام محمد داڑم بنے کتاب دے پا حدیث کی لی گلے شہر دینا سو کنکار ہونے دے لیکن دے امام بخاری دے کتاب چکم حیثیت تے علاقہ دے کتاب الاثار نشت
دا خلک ټول دا په نقش قدم روان دي. دا نن چې د امام بخاری د کتاب حیثیت ورځي دا دغه کتاب نتیجه ده. اشته ما سره کتاب دا وګوره، غور باندې وګوره کتاب ته چې هغه وګوره تا د امام بخاری سره نه ښکاري. او ما یو درس کې دی ما تفصیل کړی فضل الباری حوالې سره تا ما ویلو چې یو د امام بخاری محدثانه حیثیت دی ایک امت کې بل څوک داغه مثال نشته په دې امت اجماع. ایو د امام ابو حنیفه رحمه الله مجتهدانه حیثیت هغه ځان له سره دی او دا ځان له سره دی کې تا ته چا وی چې تقابل وکړه دغه تقابل مګو دې میدان جدا دی. نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقیہ او مجتہد دی ځان لگا د لوړه درجه راخ. ائمه دا وایي چې امام شافعی دومره خيار دی چې کاغه تا ته یو ستن د سرو زرو ثابت کی تا چاندې نه ثابت ولګي. دا ډېر پخته عقل دی ته مجتهدانه سیز وایي دا ډېر کمال والا دی. لیکن حدیث کې چې کوم مقام د امام بخاری رحمه الله دی هغه یې چانشته. او بیا په دې د امت اجماع ده. دا مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوم چې زما استاد الاستاذ دی دا فضل الباری کې لیکل دی. هغه کتاب د وجل لګي لومبني جل کې دا لیکل دی. دا خباست ټول دا دوه کسان خوري دا ورستو خلک را دي تاسو ته وایي موږ ته دې زوینه معلومي چې کم نه لګي دا روانه دغه مدرسې نه کېږي. د دې بینات رسالم چې تو ګوري نو پې کې دا تیرې پیرې خبرې وایي. حدیث صحیح او موضوع او ضعیف نه پوي کله کله مې ډېر غواړي چې د بینات کې چې کم کم موضوعات راغلي چې ورته وخیو فاضل انجه ته جوړي. اینه هر رساله کې د دې ضعیف پیدا موضوع احادیث د امام بخاری حیثیت نری ورزول بګار. د امام ابو حنیفه رحمه الله چې کوم حیثیت ته مجتهدانه ال ټول لا پاسه څوک دا وی چلان دی دغه تقابل مګوي. داروانه دغه سړی کوي دا خراسانیان دی او دا بلخیان دی او دا فلان دی د وجه باندې ما پوي کړی چې زمونږه مشران چې ګمو هغه داسې نه و چې به کور ناستو سبق به وي. د حدیث لپاره شرط داري چې یو سړی د خپل کلینه بهر وزي او حدیث وایي. یو داسې بني آدم چې هغه با کلی کې او حدیث به ویل شاګردان وداغه نه حدیث نه ویل به د حدیث نه ویل کور نوار نه دی وته. او بیا دا کم زمونږ د یو جماعت مشر دی کنه هغه صحافي پاتې شه داسې یو سړی چې هغه تش د کتابونو خبرې کوي هغه تاغي صحافي وایي. موږ ورته صحافي وایو ای ورته صحافي وایي. د حافظ زاهبي په کتاب کې ډېر ځایونه داسې زور نشته رې بعض خلکو دا چې ته خو صحافي ته په دې څه پوهېږي ته په حدیث پوهېږي. نو یوازې کتاب نه حدیث مه زده کوئ. استاذ په پرورش کې د استاذ په تربیت کې حدیث ووایه. اسلافو طریقه دا وه چې ای بتلل حدیث به حاصلو. د دې وجې نه څوک د خراسان نه تللی مدینې منورې ته څوک د ایران نه تللی څوک افغانستان نه تللی بل د افغانستان حالات خو تا ولیدلي اوس که نه الله دې نه کړي که په مونږ دغه مصیبت راغی کوم چې په دې راغلی او د شل کاله مخکې مونږ وستل کوو ته ما خیال نه چې مونږ ژوندي پاتې شو. مونږ سره همیشه لاس کې کچکولي دغه قوم دی لحاظ سره ډېر غیرتي دی چې دی سوال مال نه کوي ځان له سکار وباسي او دنیا هر ملک کې ودي. د دې وجه دکړه دا نه چې ته دا ایرانی خلک او دا روافض او فلان نه دا ورسته دا مصیبتونه جوړ شي. دا جواب دا کم چې کوم دا ابن خلدون خپل مقدمه کې لیکل چې د نورو خلقو با علم د خپل شان د لویوالي لپاره کو عرب غیبا چاته ناس ته ذلت غنو. ته دیو جن عربو کې لیکوال مفسر یا محدث ډېر کم دي. ټول څومره تاسو ګوره هر یو فن کې نو دا با عجمي عرب خلق ایګه زمانه کې دا کمی وو.
داغه استاد دے فلیح بن سلیمان 168 ہجری کے ملک اگر نقل کی دا عبدالرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر داغه وفات شعر پہ 126 ہجری کی اور اگر نقل گئی عن ابی ہے پلار سوک شو قاسم بن ابی بکر قاسم بن محمد بن ابی بکر 106 ہجری کی وفات عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیقہ بنت صدیق امنا و ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ یہ تا پروٹوکول سرونو اخلے اور جبر آوالا وے خلب دیوان دیکھ حبیب الہ دا اللہ چکم محبوب دے نا دا محبوب دا دا دیر وجہ نوائے چا روافظ دے بارہ کی سوئی ناغتا اور ریدیم نشی اور نیز خلی لرا استشم ان رسول اللہ علیہ وسلم کان یصلی الصبح بغلسن رسول اللہ علیہ وسلم بدسار موز پتیار کے دو دیکھیں وہ ظہری نہیں شتا گا اشتا بگے یہ روایت کہ جب ظہری نا احناف داغے نے جواب دا کہ جو ظہری جی سشر ہے مدرج دیکھ لا یعرفنا من الغلس دا بگی ہوئی ظہری ادراج دیکھ ویسے کہ وہ ظہری نہیں شتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکل موز خالص فتیار کے دو مرگری جمشیری بستی کہ تیار کیوں گی اکثر و بیشتر منز بیداو چی شروع بے تیارے کے کہ اگدو بے تردی چرنات بے ورس کل سفر کے و نا اکثر پرنا کے گڑے زمانگ دا علماء چی کم دے سا طریقہ نا معلوم البتہ دی پا روجہ کے مقتدیان نڈیر مجبوری بس 15 منٹ دا بانگ چوشی بیا ادری کی مخیخ اگر نقشہ بانے ما خبر کروا چاہے نقشہ ہو غلط ہے دا خود سار موز نہ رہے اگر نقشہ کو شل منٹا مخ کے دا تاکہ میں نقشی جلتا عام دی دا شل منٹا مخ کے دا تو دے فکر ہو گئے کہ چاکڑی دا غلط ہے بیا مکہ ہوئے موز لیٹ ٹائم کے ہو گئے یا اگر نقشہ دان لڑا پیدا کیا بس اگر مطابق کار کرے اختلاف ورطہ پیدا کی اور داغی وجہ ہے خاص جماعت ہے خاص جماعت داغی پا ہر جماعت کے ہول دیکھ نہیں سو خلاف نہیں شکو رہے راوہ ٹائم مخلیق اللہ یو صورت ممکن دا غلا جدا ٹول علماء پدے جمشی اور فکر ورسر راکی جی بھائی پدے کی غلطی دا پدے نقشہ کی تا 20 منٹ غلطی دا غلطی اصل کے دی پا 2 مقاماتوں کے دا یو غلطی صبح صادق کے دا کم تچاگی صبح صادق ویل دے آغا اصل کے صبح کاذب دے شل منٹ فرق دغه دی او دا غلطی د غلطم رااله نو بیا په نصف النهار کې مغلطی رااله نو ټایمونو خو شان دي په نصف النهار کې چې غلطی رااله نو اوس با په ماخام او ماسختن په ټایم کې فرق راځي تو دینن سبا د ماسختن بانګ 9 بجې لګره امونځه 9 بجې لګره حالای چې ماخام پرون چې کوم مونږ شه او تقریبا 2-3 منټه د پاسه وې هو 2 بجې وای نو تر 2 بجو پورې 1 غنټه شو 8 بجو پورې 1 غنټه شو 8 بجې نن بانګ ویل پکار دي لکه مفتی کفایت الله رحم الله لیکلی دی چې د 1 غنټې نه زیات وقفه د ماخام او د ماسوتن کې نه پکار ته تاسو ہوگا ما بیگا اعلان کړی نن به زموږ جماعت کې ماسوتن بانګ اتنی بجې او کم 50 بجے او ماسوتن موز دا لویا مسئلہ دا نہایت لویا گھمبیر مسئلہ دا پکار دائی دا گوڑا دوڑا دیوبندیان دی دا زڑا نقشہ ہم دیوبندیان جوڑا کردی دا دا دویمہ نقشہ ہم دیوبندیان جوڑا کردی دا پا دی دویمہ نقشہ باندے دا مولانا تقی عثمانی صاحب دارنگی دا لیدیسو دا شیخ امین اللہ اور دارنگی دا نورو بلا شیخ دیوبندیانو دستخطون دی بلکہ دے تصدیق مولانا یوسف لدھیانوی اور مولانا رشید احمد لدھیانوی ہم کرن غالباً چی خبرو پاسان حل شی
خو چې دا خاص جماعت چې کوم دی دی لګون د سرخ کوي نه خو سیوا د خپل عالم نه بل څوک عالم نه ګڼي اکرام مسلم ډېر وي خو سیوا د خپل عالم نه بل په اکرام نه پوي دا مسائل دي موږ ته غټ غټ مسائل رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یصلی صبح بغلس تیار کې به د سار مسکو فینصرفنا نساء المؤمنین د مؤمنانو خزي چې کوم دی دا بلاړلې لا يعرفن من الغلس د تیارې د وجه به نشو پیژندې یعنی د سار منځ به تیار کې شروع کو تیار کې به ختم کله ودا سے کېدل کله ودا سے چې تیار کې به شروع کو رڼا کې به ختم کو لیکن دا سے رڼا نه راکم چې زمونږ کلی کې رڼا نام غلط ہو سفر کے بیدا سے گول چ رڼا کے بے شوروں کو رانا کے بے ختم دا درے والا طریقی دی پدے بانے عمل پکار دے امام بخاری نے نس ثابت ہے دکت ثابت ہے چې څنګه فرض منځ شنه زنانه دي ځخ او د دې اشاره دل په مسجد کې نه یا خو درس او تدریس ته واسطه ناستا جدا مسله ده ا دې کې نه راځي خو چې سکار نشته په مسجد کې نه دا اورېدو نه تلاوت نه لستو نه زده کړې د جماعت کې ودا نه یې ساري زیره دا آداب دی او دا اصول دي شرعي آداب چې مونږ خپل کو ایس مسله نه جوړېږي مسله ده کې پیدا کی چې کله مونږه د شریعت آداب پرې باب استیزاء المرأة زوجها بالخروج الى المسجد استیزان اجازت غوښتل اجازت غوښتل د خزه دا زنانه او طلاق خبر رسول پکار دی چې خزه د خاوند د اجازت نه بغیر هیڅ شرط نشي دی دا وین زنه لیکن د کور یو مشری د هر کور یو مشری او د کور مشر الرجال قوامون علی النساء د کور مشر سړی خزه نه خزا د خاوند د اجازت نه بغیر پلار کرم نشیدل هیڅ چرته نشیدل حاکم او محکوم تصور وای کته داوی چیرې سړی داسې پکار نه بس ټیک ده ته قوام وکنه سړی وکی نه کو یعنی زنانه خو پیسې یو نه ګټي پیسې یو نه ګټي او کوشش یې دای چې زما خاوند زما په موټي کې دا غلطی ده شرعي حکمتونه ولې برباده ډېر داسې کارونه دي چې زنانه نشي کولی نغی سو یغی دی او جواب غوړي ډېر کارونه داسې چې هغه ناری نشي کولی ته بچی راوړی شي بچی ناری نشي څنګه بچی راوړي البته چې د زنانه شي دی وروړي دا جوابونه ورته خلک خیدا دا کم لیبرل مایندډ خلک دا ورته خیدا اعتراضونه چې سوال جواب نه ورته جواب نه ډېر زنانه شي نو بیا وروړي چې کله نارینه بچی داسې نه وروړي بل لای چې ګوره فرق دی د زنانه باډي فزیکلی هغه جدا شي دی او نارینه جدا شي د زنانه حیثیت د معامل د کارخانه او خاون چې کوم دی سړی د عامل دی دا الله په فرق جوړ کړی دا مو چې دا فرق چا کړی دی پکې دا فرق الله راوستل سړی دی او زنانه ده او د دې دا مطلب نه چې ګنې سړی دی ظالمي او خضر ټکی او ظلم دی ازان ظلمونه دي دخل خو قرآن دا فرمایي چې الرجال قوامون علی النساء او دا غي وجه دا خول چې بما فضل الله بعضهم علی بعض زکه چې الله بعضو له په بعضو فضیلت ورکړي دی سړی دا فضیلت ځان نه پیدا کړي الله ورکړي ادویم وبما انفقوا من اموالهم په دې وجه چې ای خرج کړی دي خپل مالونه کورسوک چلی خزه به چلی نه اخراجات د کورسوک برداشت کوي چې څوک برداشت کوي بس هغه کوي په دې وجه د خزه حیثیت پکور کې ټیک دا هغه مور دا هغه خور دا او د یو سړي غیرت ته کور والے دا لیکن هغه امیر نه دا امیر البیت هو الرجل امیر البیت هو الرجل او د دې نه فقها د استدلال کی چې کله یو خزا د کور مشر نشي کېږي نو هغه د ملک مشر هم نشي کېږي
هغې دپاره هغې بیا حدیث پیش کوي چې هغه قوم چرې فلاح نه مومي چې هغې خپله امیر المؤمنین یا وزیر اعظم یو ښځه جوړه کړې. زموږ د خلکو علما ځان ته سیکولر علما دي، دوه ځله د یو پارټۍ ښځه چې کوم ده هغه وزیر اعظم وکړه. دا صرف پاکستان کې ممکن دي ځکه دا اسلامي ملک دی او دا د اسلام پورې مزاد شه. او چا چې دا کار کړه نو هغې د فاطمه جناح ملګرتیا ګناه ګڼله، خو د دې پارټۍ او د دې جماعت امداد په دې لازم و. دا دوه نرخه دي خلکو، جایز کار نه دی شی، ښکاره ووایه موږ ګناه کړی. ټیک ده چې موږ ووټ نه دی ورکړی، خو چا چې ورکړی هغې ګناه کړی، ظلم یې کړی. زنانه هغه چې کله د کور نه بهر ځي نو اجازت به غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خاوندانو ته ویلي دي چې 150 ورځې 40 ورځې پس که ستا کور والا ووایي چې زه پلار کره ځم نو اجازت ورکړه. دا هر وخت تا په شي که نه ده، دا جایز نه دی. 30 35 40 ورځې پس که ځي نو ځي به. اصل کې مونږ چې کوم دی خیال لرئ چې پلار دی نو دا پلار د کور ګنې دا زنانه د مستقل کور دی. په دې غلط فهمۍ کې مونږ پراته یو نو زمونږ چې کله خویندې ودیږي یا لور ودیږي نو مونږ هغې ته دا نه وایو چې بچی ستا کور اوس هغه دی. مونږ هغې له ذهن ګنده کړي چې که خاوند دله تا ته څه ووایي نو ما ته به ووایي ښه زمونږ مټې داسې دي. نو دی پښتانه یې بس یو بل سره ټینګ شي، خپل ژوند دې هم تباه کړه، لور له دې هم ژوند تباه کړه. که بني آدم خپله بچی پوهېږي چې بچی ستا کور هم دغه دی، دا به کمپرومایز کوي مشکلاتو سره، او یو داسې وخت به راشي چې کور کې به ټول هوړ دغي. خو هغه شعر دے گا نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس پہ لگتی ہے محنت زیادہ. پدې باندې لګي محنت لګي. دا مهرباني وکړئ خپلو بچو ته دا لار مه ښیه چې تا ته خو دې څه ووایي که نه به دا چلو کوم خوله کې وله ډس کوم، دا مه ښیه. ته ورته یې بچی ستا هغه کور دی او زوم دې پوهېږه چې دا ما د بني آدم بچی ګڼلی ځکه تا له ما خپل لور درکړی. پوهېږه هغه جدا پوهېږه او لور جدا پوهېږه، نو انشاءالله کور به چلېږي. دا ذهن مه جوړوئ لور لا چې ته کله غواړې دی به یې راولي نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم 30-40 ورځې وینا کړې. ډېر داسې څیزونه شته لکه حدیث کې راځي موږ ته حکم کړی شو چې موږ د په 40 ورځې کې یو ځل خپل نوکونه اخلو، په 40 ورځې کې دی یو ځل خپل برېت او زیر ناف ویښته اخلو. دا حدیث هم څوک نه وایي چا ته هرې ښځې ته چې ګورې نو ځان یې ځناور جوړ کړي، غټ غټ نوکونه یې ساتلي، او چا هغه نه وي نو بیا هغه ځناورو په شانې چولي. دا ورته څوک نه وایي دا څه کوې ته بني آدم نه. دا حدیث ورته ووایه که چې 40 ورځې کې یو ځل خپل نوکونه اخیستل پکار دي. نو دغه شان دی که زنانه بالفرض ځي بار نو باید ځایونو کې به اجازت نه ورکوي. لکه د کلي په بل طرف کې چېرته کې کویدن واده دي او تا ته یې ویلي مي خپل کار وکړې، پردي کور ته خپله بچی یا ښځه مه لېږه. ما واده کې مه په کویدن، واده او کویدن د نارینهو کار دی. څوک چې خفه کېږي د ښځو پتلو راتلو باندې چې نه رابرېږي هغې سره پرېږده تعلق نشته ضرورت. د زنانه تعلق زنانه سره نارینه سره تعلق نشته. د زنانه سهیلي زنانه او د انسان دوست به نارینه. دا به نه چې دی خوا سړی دی هلته کې د چا ښځه راغله ده ورسره دلته تعلق دی دلته راغله. اسلام د دې د لتوب لارې نه ښیي. استیزان المرأة زوجها بالخروج الى المسجد، د امام بخاري د وینا مقصد دا دی چې که جماعت ته ځي نو هم به یې تپوس نه شي تللی، نور پکې کم شمېر کې چې واده له به ته خاوند مې نشته او زه لاړ وشم بیا به ورته ووایم په دې ښځه پوهېږه تا ته اجازت نشته، دا حرام کار دی.
دا چې کوي دا حرام کار. حدثنا مسدد بن مسرحد په 228 ہجری کې وفات شوی دی. هغه یې موږ ته حدیث بیان کړی دی. یزید بن زریع 182 کې وفات دی. عن معمر بن راشد، معمر بن راشد 150 کې وفات دی. هغه نقل کی د زهری نه. زهری 125 کې مر دی. عن سالم بن عبداللہ، سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب 150 کے وفات تھے. عن ابیہ پلار عبداللہ بن عمر بن خطاب دے 73 ہجری کے مر دے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغا نقل کی دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا اذا استاذنت امرأة احدکم فلا یمنعها، کلچے اجازت والی یو خزا پتا سکی. دا حدیث پنورو کتابونو کی دے پہے کہ دا مسجد ذکر دے. اذا استاذنت امرأة احدکم الى المسجد فلا یمنعها، چې کلا پتا سو کې د یو تن خزا جمعات تا دتلو اجازت غواړي نو تاسو یې منع کوئ. ما جمعات نه منع کو. بل حدیث کو واضح راځي چې لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، الله وینځي ته جمعات نه منع کوي. کته ته وی چې زم نه خامخا باندې ورته ملټو چې پتا هو جامع مونږ نشته او دا مو وای ورته منع کوي. ما باندې ورته ملټو هغه تا ته پدې چې فساد د میاس کې یا دا بنټن کې بهر وځي یہ خوشبو لګولې دا یعنی شرعي حرام کارونه کوي بیا منع کا چې تبانه ده. باب صلاة النساء خلف الرجال، امخ کې چې هغه صف خبره وا دلته کې دا صف خبره نه ده. صلاة النساء خلف الرجال خزبا د نارینه نرستو درېږي. هغه زول حدیث ته وس. حدثنا ابو نعیم فضل بن دکین اس نے وہ حدیث 218 کے مرد اغوی مکتا حدیث بیان کرے والتے ابن عینہ ویلے ودلتا ہوئی ابن عینہ 198 کے مرد اگر اسحاق بن عبداللہ نے نقل کی. اسحاق بن عبداللہ 130 کے وفات تے. اغوی دانس بن مالک نا صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت ام سلیم، منز کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو ام سلیم پکور کی. فقمت یتیم خلفہو، نزو یتیم آغا پسی ودریدو. ام سلیم چه واز مونگ نرستو وا نو کاغی وازی نو او که خزی گنی نو دا جدا مقصد دا پار دا جدا مقصد دا پار که خزی یوادا نو با دی نرستوی او که خزی گنی ہومی لسی شلی پینزیشی او نارینا یوی نو با داغی نرستوی. دلتا امام بخاری دا ثابت ہو. حدثنا یحییٰ بن قزع، دا حدیث تو اسوے وفات نامعلوم ہو. اگر یہ مکتا حدیث بیان کرے ابراہیم بن سعد 180 کے مردے نقل کی دا زہری نے 125 کے مردے. دا ہند بنت حارث بن عبداللہ نا اگر نقل گئی دا ام سلمہ رضی اللہ عنہ نا ہند بنت ابی امیہ حذیفہ نم دراغا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دا حدیث تے اسم ویلے دے مخیرم بار بار ویلے دے. اذا سلم آچ سلام بے اگرزو قام النساء خز بودری دے حین یقضیا تسلیمہو چکلا باغ بل سلام پورا کو. وهو یمکث فی مقامہ یسیرا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغ وندے پخپل زے کی سارو قبل ان یقوما دا پاسے دو نمخ کی. قالت نورا تلتا اس بھی قالت، و دا دلیل در دے چھ دے کے سو خطا دا چانا شوی دا چھ قالو کا قالت یہ تا خطا ہوئی، یہ تا غلطی نہ ہوئی چھ تو غلط تیجیو یو دے کہ خطا ثابت ہوتا پہ ٹول بدا سی. دا انسانی جمع و تدوین دی، انسانی جمع و تدوین کی جزوی خطا گانے راضی کو مت پدے جمع دے چھ دا صح الکتب دے دے دا مطلب نہ دے چھ پدے کہ دا خطا امکان گندے اڑشتنا دا انکار حدیث نہ دون اما یہ رہ گئے چھ تو سما خبرم نشبول. دا انسانی جمع و تدوین دی پدے کے بدا سے روایات رسترا ہی وہ بخیر تمونگا انشاءاللہ، خاص کر اسراء و معراج بارکی چپائے کے بعد حفاظ حدیث تحفظاتی دا سے روات وہی چپائے بانے بداغی تحفظاتی خواغد صحیح بخاری حیثیت کرنم گئی نا جزوی خطاگانے کم دے رہی. قالت نورا زمونگا خیال اللہ واللہ عالم
ان ذالک چې دا ایثارېدل د رسول الله وسلم کانا لکی ینصرف النساء قبل ان یدرکهن الرجال دا د دې دپاره و چې ښځې لړ شي مخکې د دې نه چې سړي هغې لاندې کړي چې سړي او ښځې ګډ وډ بهر ونوځي. مزاج زمونږ دا شه د دین چې ښځې او سړي به جومات کې هم نه یو ځای کوو، جومات کې نه یو ځای کوو نو بل ځای هم د هغې د یو ځای کولو دپاره مناسب نه دی. دا کتاب الاذان ستاسو بحمدالله ختم شو، دې پسې بیا کتاب الجمعات چیپټر بدلېږي.